हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपण मानक ये वीडियो देखुथिबारु एवं ये चैनल सहित जोड़ी होइथिबारु। दर्शक बंधु, ये वीडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, हल्का भाव में आदौ नेबे नहीं। ये वीडियोटी आपण जीवन में जिते दुख अच्छी, आपण जिते पुराना कर्म पर पश्चाताप करुँच मुझे या करते होता मुझे कर जो पश्चाताप बन्ही आप जोड़ुंट ना, जो बर्तमान आपणकर वर्तमान पोजिशन को नहीं, वर्तमान अवस्था को नहीं आप व्यतिव्यस्त अच्छा ना, सबको दूरेदब। आपण जीवन जिते दुख अच्छी, जिते चिंता अच्छी, सबुथ आपण को निश्चित भाव में मुक्ति प्रदान कर। तेणु निवेदन करी आपण मैंने समस्त को, आपण तो बहुत वीडियो देखुंट, टिके समय दे ये वीडियो को देखंतु, बहुत किसी शिखाई दे आपण मन सबू चिंता को आगे दूरे दब। खाली वीडियो सहित टिके जोड़ी रहिले शेष पर्यंत कहूबा प्रत्येकटी कथा को ठीक भाव में बुझीपारे है। अनेक लोक भावती जे मुझे बेले जदि या करी जो डिसीजन जदि भूल न नहीं था आज मो जीवन एमती हो न। आउ किसी लोक भी भावती जे मुझे परिश्रम तो कली, मो हाथ कहीं खाली, मत कहीं किसी मिलला ना। जिते आप भल कम कर सत्वे भी खराब रिजल्ट आसी जाए, से आपण को अंतर्मन आप चाहतु न चाहतु चित्कार करे, एमती मो सहित कहीं घटुची, मु कौन भूल कर। दर्शक बंधु, सत्य कथा कौन जानी, आपण कर्म ठीक करिसंती, आपण सब जहाँ चाहे जहाँ पाइबा कथा पाइबा को चेष्टा करथिले, जो परिश्रम करथिले ताहा कि भूल नथिला। किंतु आपण माने मानंतु बा न मानंतु, जहाँ हुए ताहा आपण कथा हुएनी कि मो कथा हुए ना। से आपण व्यस्त होतुनी, जहाँ हुए ताहा मो भाग्य कारण हुए, आम प्रारब्ध कारण हुए। आपण सत चेष्टा कलापर आपण भाग्य को जहाँ मंजूर थी, आपण प्रारब्ध को जहाँ मंजूर थी, आपण से ही पाइबे। ताठू किसी अधिका नुह कि ताठू किसी कम नुह। ये आपण मत प्रश्न करिपारंती, जदि भाग्यवादी आम हो, जदि प्रारब्ध को एत गुरुत्व दबा, ताले आम कर्म कहीं करवा। बढ़िया क्वेश्चन टी आज्ञा। आपण प्रारब्ध रे भविष्य रे कौन अच्छी, कौन आपण को जना अच्छी? जदि जना नहीं ताले आम हाथ रे कौन रही? आम हाथ रे कर्म रही। आमे आमर कर्म करी करी चलिबा, कर्म फल को जमा आशा करिबा नहीं। आम लक्ष्य होछि कर्मफल प्राप्ति, किंतु कर्मफल सहित एत आटाच्ड हवा नहीं जदि कर्मफल न मिले जमती कि आम जीवन सबकि उल्टापाल्टा हो। आमे आम कर्म कले, उपयुक्त कर्म कले, किंतु जो जगह पहुँचवा कथा से जगह जब आम न पहुँची पारे ना, से दायी आमे नुह। से दायी हूँ आम प्रारब्ध, दायी हूँ आम भाग्य। मो कहबार उद्देश्य हूँ या। तेणु अतीतर गाथा को नहीं आपण मैंने जो दुखित होती ना, से दुख को आज आप दूरीभूत करूँ, मनरू पोछि दिंतु। जदि भावुता जदि मुझे डिसीजन नहीं था मो सहित या होता, मोर आज परिस्थिति हो न था, ताले भावतु ना सेमती। कारण आपण होती जड़े माध्यम। ये जो डिसीजन से नहीं, से डिसीजन आपण को आप निजे नहीं ना, से डिसीजन आप प्रारब्ध आपण भाग्य द्वारा निया करा जाइछि। आपण निमित्त मात्र, आपण होचंदी माध्यम मात्र। आमे भूल करंती कोड जान ना, सब काम आम निजक कर्ता बोली भावती। आमे भावती आमे सब किछि करूचंती, आमे कर्म करूचंती, कथा को मना करू नहीं। किंतु रिजल्ट जे आम कर्म अनुसार हम, आम इच्छा अनुसार हम, से कथा आमे कहि परिबा नहीं। आपण माने देखुथिबे रनिंग रेस होतुबो, दौड़ा दौड़ी होतुबो, रनिंग कंपटीशन होतुबो, गोटे पिला बहुत आगे दौड़ुथुबो,
ସମସ୍ତେ ଏବଂ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଭଲ ଥିବ, ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଭଲ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ। ଅଚାନକ ଭାବେ ଜିତିବାର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗରୁ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ସେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ସେ ତ କର୍ମ ଠିକ୍ କରିଥିଲା, ସିଏ ଅନେକ ଥର ଦୌଡ଼ୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲା? ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କାମ କରେ, ଭାଗ୍ୟ କାମ କରେ, କାରଣ ତା'ର ଜିତିବାର ନଥିଲା, ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ତା ଜିତିବା ମଞ୍ଜୁର ନଥିଲା। ଯେତେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେତେ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ସେତେ ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସିନାହିଁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବାନି, କାଲକୁଲେସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମର କାମ ହେଲା କର୍ମ କରିବା। ଫଳ ଯାହା ମିଳୁନାହିଁ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ନ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଆଦୌ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ନ କାଟିବା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଯାହା ମଞ୍ଜୁର ଥାଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା କଥା ହିଁ କରାଇବ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ, ଆପଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇଯିବ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଥିଲା। ଝିଅଟିର ବିବାହ ବୟସ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଙ୍କ ମନକୁ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର ସେ ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିକ ମାଗି ଏଠୁ ସେଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛି ନା, ଏତେ ତ ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛି, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବି କ'ଣ? ସେ ଯାହା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା କୌଣସି କାମ କରିନି, ମୁଁ କାମଧନ୍ଦା ବି କରିପାରିବିନି, କାମଧନ୍ଦା କଲେ ମଜୁରୀଟିଏ ପାଇବି, ସେ ମଜୁରୀରେ କ'ଣ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବି, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ସେଠି ଯାଇ ମୁଁ ତପ କରିବି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବି। ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା। ଏହା କରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଜପ ତପରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟି ଆମ ଗାଁର ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଅବିହାଡ଼ି ରହିବ? ସେ କ'ଣ ବିବାହ କରିପାରିବନି? ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଏ ଝିଅ ବାହାଘରଟିକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧୁମଧାମ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଲୋକ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ବାହାଘରଟି ହେଇଛି, ସରିଯାଇଛି ଝିଅ ବାହାଘର। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଜପ ତପରେ ଲୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜପର ସ୍ତର ଏତେ ବଢ଼ିଛି, ତପର ସ୍ତର, ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଆସି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମ ତପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମା ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜପ କରୁଥିଲ, ତୁମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଝିଅର ବିବାହର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ସରିଛି ତ ମା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସେମିତି ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, କାରଣ ତୁମ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଥିଲା ଜପ କରି ମୋ ପାଖରୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲ। ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଝିଅ ବାହାଘର। ଝିଅ ବାହାଘର ତାର ହେବା କଥା ହେଇଗଲା, କାରଣ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ତୁମ ଝିଅର ଥିଲା ଯେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, ତୁମେ ଥାଅ କି ନଥାଅ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର କି ନ କର, ତା ବାହାଘର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ଧନ ପାଇବା, ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୋ ଠାରୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଜଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷକ ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜପ କରିଛ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ରାଜଗାଦି ପାଇବ ବର୍ଷକ ପାଇଁ। ଏ ଜମା ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ।
ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ରଜା ହେବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ଯାହା ଭୁଲ କରନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାହା ରଜା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ରଜା ହେବି କାହିଁକି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବି କେମିତି କାହିଁକି, ତେଣୁ ମୋର ରାଜଗାଦି ଦରକାର ନାହିଁ, ମା ଆପଣ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଳେଇଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଖାଲି ଅନେକ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରଜା ହେବା କଥା ହେବ। ଏ କଥାଟି ହଜମ ହେଇନି କାହାର, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଙ୍କର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ରାଜଗାଦି ପାଇବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ହାରିଦେବି। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ମରିବି ତାହେଲେ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବି, ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ମାରିଦେବ। ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷକୁ। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ରଜା ଅଛନ୍ତି ସିଧା ଯିବି ରଜାଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ପଶି ରଜାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚପଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରଜା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦେବେ। ଏହି ଭାବନା ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର, ସେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟର ରଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦରବାର ଭିତରେ ପଶି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ସେଠୁ ବହୁତ କଥା ରଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ରଜା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ ମୋ ଦରବାରରେ ଠିଆ ମୋତେ ଏଡ଼୍ ସେଡ଼୍ କହୁଛି। ଇଏ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କାମ ହେବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚପଲ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ରଜାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛତ୍ରୀ ଅଛି, ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟେ ଛତ୍ରୀ ଅଛି, ଛତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ସାପ ଥିଲା। ଭୁଲବଶତଃ ସେ ସାପ ଦେହରେ ଯାଇ ବାଜିଛି କିଏ, ଏଇ ଜୋତାଟି, ଏଇ ଚପଲଟି। ରଜାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ମଞ୍ଜୁର ଅଛି ରଜା ହେବେ, ତେଣୁ ବାଜି ଯାଉଛି କେଉଁଠି, ସାପ ଦେହରେ। ସାପଟି ମରିକି ଖଟକି ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ରଜା ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେଉଁ ବିଷଧର ସର୍ପ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ହୃଦୟ ଖରାପ ନୁହଁ, କେଉଁ କାରଣରୁ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ିକି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନ ପାଇଛି, ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ରଜା, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଧ୍ୟ କରି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ହେବ ରଜା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ହସିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଥିଲେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ମୁଁ ରଜା ହେବି ବୋଲି। ଏ ରଜା କ'ଣ କହିଲେ, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବି, ତୁମେ ମୋର ରଜା। ତାମାନେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାରବ୍ଧର କଥା ଭୁଲ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ଭୁଲ। ଚାଲିଛି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂରିବ ସେଇଦିନ ଘଟଣା। ଏ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ରଜା ବନିଛନ୍ତି, ସିଏ କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତ ରଜା ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କାମ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ରଜା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତ ରଜା ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାପଟେ ଆସୁଛି ଏ ରଜାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ। ଏ ତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରଜା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ ସେ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡାଟିକୁ। ଯେମିତି ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ସାପଟି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ, ରଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ରଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ରଜା ବନିଛନ୍ତି ସିଏ ହାଣିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ରଜାଙ୍କୁ। ରଜା ପଚାରନ୍ତି, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ, ସେଦିନ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା, ଆଜି ମାରିବାକୁ ଚାଲିଛ। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସାପ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସାପକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ, ଝରକା ବନ୍ଦ। ରଜା ପଚାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାପ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁହ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ରଜା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖୋଜଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଡକାଇ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ଘର ଭିତରୁ ଆଉ ସାପ ବାହାରି ନାହିଁ।
रजा कहते तुमे एड़े बेईमान तुमको एते भल पाई मु तुमको रजा बनैली कारण तुम मो जीवन रक्षा करथिल बोली आज तुम एते लोभग्रस्त हेल जे मते मारिया बाहर रजा को मन को आसी आक मु मृत्युदंड दंडित करी पुणी मन भ्रमित होती कारण सबू तो प्रारब्धर कथा मन भ्रमित होती कौन ना नाई जेहेतु मो जीवन रक्षा करथिला आकु मारिबाटा ठीक हम ना तेणु आंकु मो राज्य निष्कासित करदेवी सांगे सांग ए ब्राह्मण कर राजगादी जाइछि एवं ब्राह्मण पुणी थे से गरीब ब्राह्मण परिणत हो राज्य बाहर को चली जाइछन्ति जो जाउछन्ति ब्राह्मण कहते बाहरे बाह धन्य रे प्रारब्ध धन्य रे भाग्य जो वर्षे से वर्षे मत राजगादी मिलला। देखले दर्शक बंधु ये ब्राह्मण चाहूले रजा हवा ब्राह्मण चाहूले मरवाक जाइए रजा पाखक व्यवहार खराब कले चपल फोपाड़े प्रारब्ध लेखा रजा हवा कौन है रजा बनीगले तेणु वर्षक माँ कही वर्षक भी सिचुएसन क्रिएट है ब्राह्मण देव को इंटेंशन खराब नाला ब्राह्मण देव चाहून रजा को मारे बरम चाहूले रजा को बचाई किंतु भूल बुझामणार शिकार है साप कुआड़े अदृश्य हो गला एवं ब्राह्मण देव कौन है दंडित हेले राजगादी हरइले प्रारब्ध को स्वीकार थिला गोटे वर्ष राजगादी तेणु केबे भी जीवन में दुखित हूँ ना जे अतीतर कर्म अतीत कर भूल अनुताप करी समय नष्ट करी आपण खाली दुख पाइबे जे मुझे या करता से करता से भावना आज दूरांतु वर्तमान जो परिस्थिति आप अच्छा से परिस्थिति आप निज गिल्ट फिल करूँ ना जे मो द्वारा भूल है मो डिसीजन भूल है एमती केबे भावंतु ना फ्यूचर चिंता करी वर्तमान को आप नष्ट करूँ ना आपण हाथ रही कर्म लक्ष्य स्थिर करूँ कर्म कर चलतु तेणिकी फल जहाँ हबार कथा हम आपण किंतु कर्म केबे ढिला करूँ ना जहाँ मिलला ताकू आसेप्ट करूँ सब बड़े ईमानदार रुहतु आपण कहे जहाँ भाग्य अच्छी ता मिल प्रारब्धर जहाँ अच्छी ता मिल ताल ईमानदार रही कौन हम ईमानदार रही कौन हुए जानते ना प्रारब्धर जो इंटेंसिटी गोटे जो पत्थर आकार आपण पड़ा कथा जहाँ कौन हम टेका ही पड़ तेणु से आप ईमानदार रुहतु आपण मैंने कहते जो मैंने ईमानदारी नहांती जो मैंने भूल काम कर लोक ठकुन से तो भलरे अच्छा आप व्यस्त कहीं होती वर्तमान जो फल भोगुं बर्तमान इंस्टाट फल मिलूना जिते फल जो वर्तमान कर्म जो फल हो बाहर जहाँ तो प्रारब्ध बनी आगे ठिया हम जो कहना आपण मैंने से खराब काम कर भलरे अच्छा से भल केतेबेले जे दुर्दशार पहुँचीज से माने कल्पना करें ना तेणु ईमानदार रुहतु भल काम करूँ सुख दुख जहाँ मिलूँ ताकू आसेप्ट करूँ कारण आपण भल चेष्टा करते परिश्रम करते जहाँ मिली प्रारब्धर दान ताकू आसेप्ट करूँ ग्रहण करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपण मैंने कहे जदि एसबू होची तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौ कम जदि प्रारब्धर जहाँ से मिल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे कहीं करी ये कथा भी बुझंतु अनेक लोक ए दुनिया अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कथा जानती ना से माने जानती जो मान भाग्य था लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना आपण को बंधु बांधव घर को जाकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय बुझातु आपड़ जहाँ चाहिए से मिल आपड़ जमी भावे से बनीजे लोक बाड़े आपको कारण से लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय जानी ना बुझी ना से ना बाहा पिया गप गपिक माइंड डाइवर्ट करुँ समय नष्ट करके आसुटी बाड़े कि आपको बाहर करदे क्या घर एमती कहे कारण कहीं विश्वास को नेबे नहीं द्वितीय कथा हूँ एमती किसी लोक अच्छा जो मैंने भाग्य अच्छी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय शुणती जदि प्रारब्ध को मंजूर न थाए ना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुणिपारे ना आ प्रारब्ध को आउ टे आपंकर ये थाए टे भल थाए ताल आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुणवे ताकू काम लगे पारे नहीं किंतु परंतु एमती कथा भाभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन छाड़ी देजिए आउ जहाँ भाग्य आउ टे भल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे किसी दिन करेंगे तापर मन को आसव भाव जे जदि हबार कथा आज क्या है ये सब बेकार कथा बेकार समय वेस्टेज तेणु मुझे करी नहीं एमती कही छाड़ी चली तेणु जार प्रकृत में भाग्य भल सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक भाव में उपयोग कर तार
ସଫଳତା ସେ ଅର୍ଜନ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ଏ ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ, ଦୁଃଖ